Plantation Committee, U Mahesh 14 batch, Raghava 19 batch, Abdul 14 batch, Satya Reddy 8 batch. For Vigeran, our lovely brother Kamal from 12th batch, Janardhan from 12th batch. Please collect the T-shirts. Mega Grand Event 2024 December 14th and 15th. గట్టిగా ఒకసారి చెప్పండి ఎందుకంటే we have going to a grand along this today and this today night we are going to be a memorable day for all of us life. Okay, now on this auspicious occasion we'll start with prayer song by Anu and Guru. అన్నా ఎన్నికి రండి నా
Now, the principal madam, Srimati Padmavati madam గారికి వెల్కమ్ చెప్దాం గట్టిగా అందరు చప్పట్లతోటి. అదేవిధంగా బహుదూర ప్రాంతాల నుంచి వస్తూ రిటైర్డ్ అయినా కూడా మరి ఈ ఆలంని ఫంక్షన్ అటెండ్ అయిన రిటైర్డ్ స్టాఫ్ అందరు గట్టిగా ఒకసారి చప్పట్లు కొడదామా? అవాన్నిద్దాం అందరం గట్టిగా. అదేవిధంగా మా నవోదయ స్టాఫ్ అందరి కొరకు గట్టిగా ఒకసారి చప్పట్లు కొడదామా? అవాన్నిద్దామా అందరు గట్టిగా చప్పట్లతో. అదేవిధంగా మా లవ్లీ వైస్ ప్రిన్సిపల్ సార్ని ఈ యొక్క ఫంక్షన్ అందరూ ఒక్కసారి చప్పట్లు అవాన్నిద్దామా గట్టిగా. అదేవిధంగా ఫ్రమ్ అదర్ కంట్రీస్ నుంచి కూడా దాదాపు ఎంత దూరమైన ఈ ఆలంని కొరకు మేము ఉన్నాము, ఇది మాది అని ముందుకు వచ్చిన ఆలంని గ్రూప్ అందరికి ఒక్కసారి గట్టిగా చెప్పండి పడదామా? ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడి నుంచి రాలేదంటే చాలా దూరం నుంచి వచ్చి ఈ యొక్క ఎన్నో ఇబ్బందులు ఉన్నా కూడా మీరు వచ్చిన ఆలంని అందరికి గట్టిగా మరొక్కసారి చెప్పండి కొడదాం. అదేవిధంగా ఈ స్కూల్ స్టూడెంట్స్ అందరి కొరకు గట్టిగా వెల్కమ్ చేద్దాం. అందరు గట్టిగా చప్పట్తో వెల్కమ్ చేద్దామండి. అదేవిధంగా యాదవ్ని మరి ప్రెసిడెంట్ మన సుజనన్న గారిని మొట్టమొదటిగా స్పీచ్ ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుచున్నాము. అందరికి మనం గట్టిగా చప్పట్లు అన్నని ఆహ్వానిద్దాము. గట్టిగా అందరు గట్టిగా ఒక్కసారి. Respected faculty of JNVK, distinguished ex-faculty, honored guests, present students of the school and fellow alumni, good evening all. It is my privilege to stand before you today as the president of our esteemed Alumni Association. As we gather here today, I am filled with a sense of pride, nostalgia and gratitude. First and foremost, I would like to extend a warm welcome to each and every one of you. It's wonderful to see so many familiar faces, and at the same time, I am thrilled to meet those who are attending for the first time here today in this gathering. As we celebrate our shared experiences and memories, we are reminded of the profound impact of alma mater has had on our lives. The lessons we learned, the friendships we forged, and the challenges we overcame has shaped us into the individuals we are now today. As alumni, we have a unique opportunity to give back to our institution, to support the next generation of the students, and to stay connected with one another. Our Alumni Association is committed to fostering a sense of community, promoting networking opportunities, and providing support for our alma mater's initiatives. In the last year, our association has been busy with various activities in this Navodaya Vidyalaya, including conducting medical camps to the students
arranging career guidance and mentorship programs, arranging guest faculty at the request of the ex-principal Sagarika Madam, and now conducting mega alumni meet today and tomorrow, and felicitation of our ex-faculty, our gurus tomorrow, and a mega plantation program tomorrow with around 400 plants to be planted tomorrow morning in the premises, so on and so forth. We are proud of our accomplishments, but we recognize that there is still much more to be done. As we move forward, I encourage each of you to get involved, to share your ideas, and to participate in all the forthcoming events. Your engagement is crucial to the success of the Alumni Association, and we value your contributions from each and every one of the alma mater, as well as the students and the faculty of the institution. Before I conclude, I'd like to express my sincere gratitude to the principal ma'am, faculty, staff, administration, junior batch students who has made all these arrangements by staying here for the past few days, and all the coordinators of the batches, executive members, office bearers of the Alumni Association, and all the different committee members which are formed for conducting this mega alumni meet. Here I have to say that when last year the Alumni Association meet has been conducted, there was turn-up of only 20 alumni members, which were including their family members. And at that time, our principal madam was very much disappointed. So since then, she has remarked that is this the strength of your alumni? Then, since then we have looked at it as a challenge. Then, we have formed ourselves a dynamic 50 members of the past junior batches. We have formed it ourselves into different committees. We have planned it collectively and dynamically. They have worked it out. And now you are witnessing the attendance of more than 500 people here today, this year, Mega Alumni Meet 2024. To my fellow alumni, I offer my heartfelt thanks for your continued support and dedication to the Alumni Association. Let us continue to work together to build a stronger, more vibrant community that benefits both our alma mater and ourselves. Thank you. Let us make this event and this alumni meeting a memorable one. Thanks everyone. One cultural event. Now I would like to welcome Shanmuga. Come here. Gattiga Shanmuga encourage them, because this is a platform to encourage the talent. 1 to 5 batches ఎవరైతే ఉన్నారో representatives దయచేసి మీరు రెడీగా ఉండండి. ముందు కొనికి లేదు నాకు ఇక్కడ వాడదు బాగా పెద్ద టిక్టాక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లైవ్ నువ్వు పడతావు కొంత ముందుకు వచ్చి
నుంచి వస్తున్న ఒక చిన్న వెల్కమ్ డాన్స్ వెల్కమ్ చేద్దామా గట్టిగా ఒకసారి గట్టిగా. నా స్కూల్ నుంచి వెల్కమ్ డాన్స్ పర్ఫార్మ్ చేసి ముందుకు వస్తున్న పిల్లలందరూ గట్టిగా ఒకసారి ఎంకరేజ్మెంట్ గట్టిగా చెప్పండి పడదామండి. క్లోజ్ చేయండి మా దగ్గర.
नाशिनि कामिनि वैदिकरूपिणि वेदमये क्षीरसमुद्भव मङ्गलरूपिणि मन्त्रनिवासिनि मन्त्रनुते मङ्गलदायिनि अम्बुजवासिनि देवगणाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि धान्यलक्ष्मि जय पालय माम् जय वरवर्णिनि वैष्णवि भार्गवि मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनि शास्त्रनुते भवभयहारिणि पापविमोचनि साधुजनाश्रितपादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि धैर्यलक्ष्मि जय पालय माम् जय जय दुर्गतिनाशिनि कामिनि सर्वफलप्रद शास्त्रमये रतगजतुरगपदाधिसमानुत परिजनमण्डित गोपनुते हरिहर ब्रह्म सुपूजित सेवित तापनिवारिणि पादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि श्रीगजलक्ष्मी पालय माम् ऐकगवादिनि मोहिनि चक्रिणि रागविवर्धिनि ज्ञानमये गुणगणवारिधि लोकहितैषिणि सप्तस्वरवरगाननुते सकलसुरासुरदेव मुनीश्वर मानववन्दित पादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि सन्तानलक्ष्मि पालय माम् जय कमलासनि सर्गतिदायिनि ज्ञानविकासिनि गानमये अनुदिनमर्चित कुङ्कुमधूसरभूषित वासित वाद्यनुते कनकधरा स्तुति वैभववन्दित शङ्कर देशिक मान्यपते जय जय हे मधुसूदनकामिनि लक्ष्मि जय पालय माम् తర్వాత మన కొరకు ఎంతో అంటే their families ని కూడా వాళ్ళు ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిటిని కూడా పక్కన ఇగ్నోర్ చేస్తూ మన కొరకు మన ఈ రోజు ఒక లైఫ్ లో ఈ రోజు ముందుకు ఉన్నామంటే బికాస్ ఆఫ్ అవర్ టీచర్స్. అందరు టీచర్లు గట్టిగా చెప్పండి వదమ్మా. మరి తన చక్కటి స్వరముతో మన ముందుకు ఏబిఎల్ పావని ఫ్రమ్ 11th బ్యాచ్ ఒక చక్కటి పాట వినిపిస్తుంది. చోటడిగింది సీతకు మల్లె నీతో అడుగేసే మాటడిగింది నువ్వే గుండెలోనే అన్నదంతా విన్నానే అంతకన్నా ముందుగానే ఎందుకో అవునన్నానే ఇంక పైన నీకు నాకు ప్రేమ పాడాలే మాస్టారు మాస్టారు నా మనసును గెలిచారు అచ్చం నీ కలగన్నట్టే నా పక్కన నిలిచారు మాస్టారు మాస్టారు నా మనసును గెలిచారు అచ్చం నీ కలగన్నట్టే నా పక్కన నిలిచారు
చదివించినాడు ఆవిడది పలాలైతే ఈ వైపు పోనీవెనన్ను కాస్తైనా ఏకంగా కనుపాప మొత్తం నువ్వేనా ఇష్టంగా ఏ చోట నువ్వేం చేస్తున్నా చూస్తున్నా బందేసి మాకులు వేస్తున్నా గుండెపై అలా నల్ల పూసల గండ ఏడు అందంగా నిన్ను మొయ్యాలంటున్నా ఒంటి పేరుతో ఇంటి పేరులా జంటగా నిన్ను రాయాలంటున్నా మాస్టారు మాస్టారు నా మనసును గెలిచారు అర్జున్ని కలగన్నట్టే నా పక్కన నిలిచారు మాస్టారు మాస్టారు నా మనసును గెలిచారు అర్జున్ని కలగన్నట్టే నా పక్కన నిలిచారు. థ్యాంక్ యూ. సీనియర్ అంతేనా కదా? వనవాసి ఈరోజు అత్యంత ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో మనం అందరం ఇక్కడ చేరుకొని నవోదయ పండుగ జరుపుకోవడానికి మనం ఇక్కడ వచ్చాం. ఫ్రెండ్స్, సో ఇటువంటి కార్యక్రమాల్ని ఘనంగా జరిపేలా దీని వెనకాల కృషి చేసిన ఎంతో మంది ఉన్నారు, రైట్? ప్రతి బ్యాచ్ నుంచి కూడా. సో ఈ ప్రోగ్రాము ఇంత సక్సెస్ఫుల్ అవడానికి చాలా మంది కష్టపడ్డారు కదా. ఆ కష్టపడే వాళ్ళందరూ మనం గుర్తు చేసుకుంటూ క్రమంగా మనము నవోదయ ఆలంనికి సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా ఎలా జరిగాయి, ఏ విధంగా మన ఆలంని కమ్యూనిటీ స్ట్రెంథెన్ అవుతుంది అనే విషయం గురించి డిస్కస్ చేయడానికి మన 12th బ్యాచ్ నుంచి వినయ్ అన్న మన ముందు రాబోతున్నారు. గివ్ హిమ్ ఏ హ్యూజ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాజ్. థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు ఈ అద్భుతమైన కార్యక్రమానికి ఇచ్చేసిన అతిథులందరికీ, అలానే విద్యార్థులకు, మమ్మల్ని చిన్నగుండప్పటి నుంచి లాలించి పాలించి బుజ్జగించి తిట్టి కొట్టి మమ్మల్ని విద్యాబుద్ధులు నేర్పి నడవడికలు నేర్పిన మా పూర్వ గురువులందరికీ నమస్సుమాంజలితో స్వాగతం పలుకుతున్నాం. ఎంతో వ్యయప్రయాసాలు తోడ్చి మీరందరూ ఏకమై మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఇక్కడికి రావడం మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. మీ రాకతోనే ఈ ప్రోగ్రాం అనే దానికి ఒక పెద్ద కళ వచ్చింది. మీరు ఈరోజు ఇక్కడ ఉండడము, మేమందరము ఏకంగా అవడానికి మీరే కారణం. ఈ స్కూల్ను బిల్డ్ చేసింది, అలానే ఈ స్కూల్కి ఒక విద్యార్థులు కానీ నడవడిక నేర్పింది కేవలం మా యొక్క గురువులు. ఒకప్పుడు ఈ స్కూలు చాలా ముళ్ళకంపలతో ముళ్ళ పొదలతో నిలబడిన దాన్ని వాళ్ళు చాలా కష్టపడి బిల్డ్ చేసుకున్నారు. సొంత ఇంటిని మనం ఎలా అయితే కట్టుకుంటామో అట్లా వాళ్ళు ఒక్క ఇటుకిటుగా పేర్చుకొని కట్టుకున్నారు. ఈ స్కూల్కి సంబంధించిన ప్రిన్సిపాల్ కానీ ఈ స్కూల్కి సంబంధించిన టీచర్స్ అందరూ కూడా చాలా ఓన్ చేసుకొని కట్టిన స్కూల్ ఇది. వాళ్ళందరూ ఈరోజు మన సమక్షంలో ఉండడం చాలా ఆనందకరం. సార్, ఈ 2 రోజులు మీరు ఇక్కడికి రావడం మాకెంత ఆనందమో, మళ్ళీ మీరు ఆ రోజుల్లోకి వెళ్ళిపోయి ఈ 2 రోజులు మీరు ఆనందంగా గడిపి వెళ్తారని మేము ఆశిస్తున్నాము. మాకు ఈ అద్భుతమైన అవకాశాన్ని ఏర్పాటు చేసిన ప్రిన్సిపల్ మేడం పద్మావతి మేడం గారికి ముఖ్యంగా మా ఆలుమ్ని అసోసియేషన్ తరఫున కృతజ్ఞతలు. ప్లీజ్ ఒక బిగ్ అప్లాజ్ ఇవ్వండి మేడం కోసం. ఎందుకో చెప్తాను. ఎందుకంటే మేము ఆలుమ్ని అనేది 2014లో సిల్వర్ జూబ్లీ జరుపుకోవడం జరిగింది. దాని తర్వాత చాలా వరకు యాక్టివిటీస్ లేక చాలా వరకు మనమంతా కొంత దూరంగా ఉండాల్సి వచ్చింది. అయితే మేడం గారు ఈ స్కూల్కు వచ్చిన వెంబడే తను చిత్తూరు నవోదయలో పనిచేసి వచ్చి ఇక్కడ స్కూల్ని చూసిన తర్వాత ఒకసారి ఆలుమ్ని హెల్ప్ తీసుకుంటే బాగుంటుందని మేడం గారు ఆలుమ్ని వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేయడం జరిగింది. ఇన్వైట్ చేసి ఆ రోజు ఒకరోజు సాయంత్రం మేడంని కలవడం జరిగింది. కలిసినప్పుడు ఆమె చాలా కూలంకుషంగా మొత్తం డిస్కస్ చేశారు. ఏంటి ఇక్కడ పరిస్థితి ఏంటంటే, నేను కొత్తగా వచ్చాను, స్కూల్ పరిస్థితి నాకు తెలియదు, ఏమైనా ఆలుమ్ని నుంచి చేపడితే బాగుంటుందండి, మనం ఏమైనా చేయగలుగుతామండి ఈ స్కూల్కి. నాకున్నది 3.5 years మాత్రమే సర్వీస్ ఉంది. కానీ ఈ స్కూల్ నుంచి నేను వెళ్ళిపోయే లోపు నాకు ఎంత వీలైతే అంత మ్యాక్సిమం నా సపోర్ట్ మీకు ఇస్తాను. అలానే స్కూల్ని ఎంతో కొంత అభివృద్ధి చేసి నేను ఇక్కడ వెళ్ళిపోతానండి. ప్లీజ్ దీనికి ఆలుమ్ని నుంచి మీ సపోర్ట్ మాకు కావాలి అని చాలా
చాలా డీటెయిల్గా మేడం అడిగారు. ఆ రోజు నుంచి ఈ కార్యక్రమాలు మొదలైనాయి. దీనికి మేడం గారికి మా అందరి తరఫున కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. మేడం మీ డెడికేషన్, మీ ఎఫర్ట్సే మమ్మల్ని ముందరికి నడిపిస్తున్నాయి ఇప్పటి వరకు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మేడం. ఫ్రెండ్స్, ఇందాక రమేష్ సాగర్ అన్న చెప్పినట్లు ఈ ఆలుమ్నీని మనందరినీ ముందరికి నడిపించింది ఇక్కడ ఫస్ట్ బ్యాచ్ బిగ్ బ్రోస్ నుంచి మా సీనియర్స్ అందరూ కూడా, వాళ్ళందరూ కూడా ఎంతో మంది చాలా క్రమశిక్షణతో మెలిగి మమ్మల్ని కూడా అంతే క్రమశిక్షణతో ఉండేటట్లు ప్రతి ఒక్క బ్యాచ్ కూడా నడిపించారు. మీరు నమ్ముతారో లేదో కానీ మాకు గురువులు స్కూల్లో టీచర్లు అయితే క్యాంపస్ లో ఎక్కడున్నా కానీ సీనియర్లే మా గురువులు. వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో మేము చాలా నేర్చుకున్నాం, క్రమశిక్షణ నేర్చుకున్నాం. అలానే కొంత ఒడిదుడుకులు ఏమైనా ఎదురైనప్పుడు ఎలా ఫేస్ చేయాలనేది వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వాళ్ళ ప్రేమతో, వాళ్ళ అభిమానంతో, వాళ్ళ సూచనలతో మేము చాలా నేర్చుకున్నాం. దీనికి కంపల్సరీగా మా సీనియర్లందరికీ మేము కృతజ్ఞతలు చెప్తాం. ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా ఓన్ చేసుకున్నారు మమ్మల్ని ఈ స్కూల్లో ఉన్నంత వరకు. అది ఫస్ట్ బ్యాచ్ నుంచి కావచ్చు, మేము చదివిన 11th బ్యాచ్ వరకు కావచ్చు, అందరు కూడా మమ్మల్ని చాలా ప్రేమించారు. ఈ విషయంలో మేమంతా అదృష్టవంతులం. ఒక సీనియర్ మనల్ని చాలా గైడ్ చేస్తారు. దాన్ని మీరు తప్పుగా తీసుకోకండి, ప్రశాంతంగా వాళ్ళతో డిస్కస్ చేయండి. ఈ క్యాంపస్ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత కూడా సీనియర్తో కాంటాక్ట్ లో ఉండండి. భవిష్యత్ అనేది చాలా బాగుంటుంది. మనము ఆలుమ్నికి సంబంధించి మేడం గారు వచ్చిన తర్వాత చేపట్టిన కార్యక్రమాల గురించి కొంచెం వివరించే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఎందుకంటే ఆలుమ్ని అనేది చాలా కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నాము. అందరికీ ఆ విషయాలు పంచుకునే ఒక వేదిక ఉంది కాబట్టి తెలియజేస్తే బాగుంటుందని భావిస్తున్నాను. మనకు 2023లో 12th బ్యాచ్ వాళ్ళు ఈ స్కూల్లో సిల్వర్ జూబ్లీ ఫంక్షన్ జరుపుకోవడం జరిగింది. ఆ సందర్భంగా విద్యాలయకు మనము ఒక 2 మైక్ సెట్లు డొనేట్ చేయడం జరిగింది. అలానే అదే సంవత్సరము అందరు ఆలుమ్నికి సంబంధించి ఏం చేస్తే బాగుంటుందని మన సీనియర్స్ జేహెచ్ సతీష్ అన్న, అలానే భాష అన్న వాళ్ళు చాలా రోజుల నుంచి ఆలుమ్ని కోసం పనిచేస్తున్నారు. అన్న వాళ్ళను చాలా కలిసి డిస్కస్ చేసి అన్న మనం ఏం చేస్తే బాగుంటుందన్నా అనేసి వాళ్ళ ఆధ్వర్యంలో వాళ్ళ సూచనలతో మనం ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఈ రోజు వరకు చేపట్టడం జరిగింది. వాళ్ళు నాకు ఈ అసోసియేషన్ కోసం పనిచేయడానికి అవకాశం కల్పించినందుకు, మమ్మల్ని ముందరికి నడిపించినందుకు మా అందరి తరఫున వాళ్ళిద్దరికి పెద్ద అప్లాజ్ ఇవ్వాలి. ఫ్రెండ్స్, అన్న వాళ్ళిద్దరు చాలా సీనియర్స్, ఏళ్ళ తరబడి దాదాపు 20 years ఈ అసోసియేషన్ కోసం వాళ్ళు పనిచేసినారు. వాళ్ళు ఎక్కడ సీనియర్స్ టీచర్స్ రిటైర్ అవుతున్నా వాళ్ళ కోసం వెళ్ళి వాళ్ళని అక్కడ ఫెలిసిటేట్ చేయడము, అలానే మిగతా జూనియర్స్కి ఏదైనా అత్యవసరం వచ్చినప్పుడు మనకు గుర్తొచ్చేది భాష అన్న, సతీష్ అన్న. ఎవరైనా కానీ కాంటాక్ట్లోకి వెళ్తే టక్కున వాళ్ళకు ఏదో ఒక హెల్ప్ చేయడానికి వాళ్ళు చాలా సహకరించున్నారు. ఎంతో మందికి బయటకు పేరు చెప్పుకోకుండా వాళ్ళు సాయం చేశారు. తప్పకుండా వాళ్ళని మనం గుర్తించాలి ఈ విషయంలో. థ్యాంక్ యూ జయచన్న. ఆ తర్వాత కెరీర్ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్, మనం బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ ప్రోగ్రామ్ చేసాం ఈ స్కూల్లో. 10th and 12th క్లాస్మేట్స్ వాళ్ళందరికీ చిన్న మోటివేషన్ క్లాస్ తీసుకొని వాళ్ళకు పెన్స్ మనం గిఫ్ట్ గా ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ టైంలో చిన్న ఇన్స్పిరేషన్ ఉంటుందని. దాని తర్వాత మేము ఫోకస్ చేసింది ఏంటంటే ఆలుమ్ని స్ట్రెంథన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలనేసి మొత్తం డిస్కస్ చేసుకున్న తర్వాత కర్నూలులో రీజనల్ మీట్ చేయడం జరిగింది. ఈ రీజనల్ మీట్ లో చాలా అద్భుతంగా జరిగింది. ఆ రీజనల్ మీట్ లోనే మనము మన వెబ్సైట్ లాంచ్ చేసుకోవడం జరిగింది. దాని తర్వాత మనం ఇదే స్కూల్కి వచ్చాము. ఇక్కడ మళ్ళీ కెరీర్ గైడెన్స్ ప్రోగ్రామ్ చేయడం జరిగింది. ఈ కెరీర్ గైడెన్స్ ప్రోగ్రామ్ లో మనకు 18th బ్యాచ్ పిల్లలకు 11th and 12th వాళ్ళకి సంబంధించిన కెరీర్ గైడెన్స్ బుక్ ఒకటి సపరేట్ గా ప్రింట్ చేశారు. దాంట్లో విద్యా అవకాశాలు ఏమున్నాయి, 10th and 12th తర్వాత ఏం చేయొచ్చు పిల్లలు, అలానే స్కాలర్షిప్స్ ఏమున్నాయి, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకు ప్రింట్ చేసి 10th and 12th వాళ్ళకు 9th, 10th, 11th, 12th వాళ్ళకి అందరికీ ఇవ్వడం జరిగింది. అదే కార్యక్రమంలో మనకు 14th బ్యాచ్ వాళ్ళు నీట్ అండ్ ఐఐటి ఈ రెండింటికి సంబంధించిన మెటీరియల్స్ 11th and 12th వాళ్ళకు అరౌండ్ 40,000 రూపీస్ వాళ్ళు కాంట్రిబ్యూట్ చేసి వాళ్ళకు మెటీరియల్ ఇవ్వడం జరిగింది. దీని తర్వాత మనకు బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ ఎప్పుడు మనం చేయము, కానీ బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంపు 14th బ్యాచ్ మహేష్ ఇనిషియేషన్ తీసుకొని మన అసోసియేషన్ తరఫున ఎమ్మెగ్నూరులో బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్ చేశారు. ఇది అసోసియేషన్ మొట్టమొదటి ప్రోగ్రామ్ బయట చేసినది. మహేష్
ఈ సందర్భంగా ఈ వేదిక మీద అసోసియేషన్ కోసం నువ్వు చేసిన ఈ గొప్ప పనికి మా అందరి తరపున నీకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నా. నెక్స్ట్ దీని తర్వాత మనము నంద్యాల రీజనల్ మీట్ జరిగింది. చాలా అద్భుతమైన ప్రోగ్రామ్, మీరు అందరు చూస్తుంటారు. మొత్తం లైవ్ ఇచ్చాం. మన నవోదయన్స్ అందరూ కూడా ఏకంగా అవడానికి అదొక పెద్ద ప్రోగ్రామ్ అయిపోయింది. ఎందుకంటే ఆ లైవ్ చూసిన తర్వాత ఆలుమ్ని వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ మనం కూడా నవోదయ వాళ్ళతో కలిసి మళ్ళీ ఇంకోసారి అలాంటి ప్రోగ్రామ్ పార్టిసిపేట్ చేస్తే నవోదయన్స్తో కలిసి ఉంటే చాలా బాగుంటుందని ఫీల్ అయిన ప్రోగ్రామ్ అది. ఆ ప్రోగ్రామ్ డిజైనింగ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూషన్లో మహబూబ్ బాషా అన్న 11th బ్యాచ్ మహబూబ్ బాషా అన్న చాలా కీలక పాత్ర పోయించారు. ఆ అన్నకు మా అందరి తరఫున అసోసియేషన్ తరఫున చాలా థ్యాంక్స్. 11th బ్యాచ్ వాళ్ళందరూ చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అయ్యే మూమెంట్ ఇది. మీదే ఆ రోజు ప్రోగ్రామ్. థ్యాంక్ యూ అన్న. దీని తర్వాత మనము కెరీర్ పాత్ ఫైండర్ బోర్డ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. గంధం చంద్రుడు ఐఏఎస్ అన్న పిల్లలకు ఈ స్కూల్లో ఏం చదవాలి, స్కూల్ నుంచి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఏ కోర్సులు తీసుకోవాలని ముందు నుంచి అవగాహన ఉంటే బాగుంటుందని అసోసియేషన్ తరఫున ఈ కార్యక్రమానికి రాలేకపోతున్నందుకు బాధపడుతూ అలానే తన బెస్ట్ విషెస్ అందరికీ చెప్పమని నాకు పర్సనల్గా మెసేజ్ పెట్టారు. ఆ అన్న విషెస్ మీ అందరికీ మా తరఫున అన్న తరఫున. ఇక్కడ ఇంకొక వ్యక్తి గురించి నేను చెప్పాలి. మన అసోసియేషన్ తరఫున అలానే 9th బ్యాచ్ తరఫున పరమేశ్ అన్న గారు ఎమ్మిగనూరులో ఉంటారు. ఆ అన్న మీ అందరికీ తెలుసు, ఎమ్మిగనూరులో ఒక డీసెంట్ అండ్ ఎంతో మోటివేషనల్ ఉన్న వ్యక్తి. అట్లాంటి వ్యక్తిని నేను నా జీవితంలో చూస్తా అనుకోలేదు. స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు హెడ్ బాయ్గా ఉన్నారు. ఆయన ఎంతో మందికి స్పోర్ట్స్ పర్సన్గా తెలుసు, కానీ తనలో ఇంత మంచి వ్యక్తి ఉంటారని మేము ఎప్పుడు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ఆ అన్న బయట ఎంతో మందికి ఉచిత విద్య అందిస్తున్నారు. అలానే మన స్కూల్లో పిల్లలకు కూడా తనకు చేతనైన టైంలో వీకెండ్లో వచ్చేసి కెమిస్ట్రీ సబ్జెక్ట్ అనేది తను కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ ప్రిపరేషన్ కోసం తను వాళ్ళందరికీ కూడా టీచింగ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. అన్న మా అందరి తరఫున అసోసియేషన్ తరఫున పరమేశ్ అన్నకి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అన్న. 9th బ్యాచ్ వాళ్ళందరికీ మీ అందరికీ రిప్రజెంటేషన్ మా పరమేశ్ అన్న, మీ అందరు కూడా చాలా ప్రౌడ్గా ఫీల్ అవ్వచ్చు. థ్యాంక్ యూ అన్న. ఇక్కడ ఇంకొక వ్యక్తి గురించి కూడా మాట్లాడాలి. డాక్టర్ శంకర్, మీ అందరికీ తెలుసు. డాక్టర్ శంకర్ నంద్యాలలో హాస్పిటల్ ఉంది తనకు. 12th బ్యాచ్. ఇతని గురించి చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం ఎందుకు ఉంది అంటే, తను లాస్ట్ టైం మెడికల్ క్యాంప్ వచ్చాడు హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్తో. ఈసారి మనకందరికీ మెడిసిన్ కూడా ఇచ్చారు. చాలా మంది మన ఆలుమ్ని డాక్టర్స్ అందరూ దానికోసం మెడికల్ క్యాంప్ కోసం వాళ్ళు మెడిసిన్ తీసుకొని వచ్చారు. వాళ్ళందరికీ కూడా థ్యాంక్స్. అయితే ఇక్కడ పర్టికులర్గా శంకర్ గురించి ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుందంటే, శంకర్ మనకందరికీ ఇన్స్పైర్ అయ్యే ఒక చాలా గొప్ప పని చేశాడు. ఏంటంటే మనకు 13th బ్యాచ్లో ఒక అమ్మాయి ఉంది. నేను తన పేరు డిస్క్లోజ్ చేయను, కానీ ఇన్సిడెంట్ చెప్తాను. నంద్యాల రీజనల్ మీట్లో తను వాళ్ళ బ్యాచ్కి సంబంధించి ఎవరెవరు వస్తున్నారని మేము కాంటాక్ట్లోకి వెళ్ళడం జరిగింది. తను మొత్తం అక్కడ కోఆర్డినేట్ చేస్తుంది. అక్కడ ఈవెంట్కి అయ్యే ఖర్చు కూడా తను కలెక్ట్ చేస్తుంది. అన్న అమౌంట్ కలెక్ట్ అయిందని ఎవరికి ఇవ్వాలి అనేసి ఫోన్ చేసింది. నేను మాట్లాడాను. అయితే తనను డీటెయిల్స్ అడిగాను. ఏం చేస్తున్నావు అమ్మ, నువ్వు ఎలా ఉన్నావు, ఏంటి పరిస్థితి అని. అన్న ఈవెంట్ అయిపోయిన తర్వాత మాట్లాడదాం లేనా, పర్లేదు, ఇబ్బంది ఏం కాదు అనేసి చెప్పింది. పర్లేదు చెప్పండి అమ్మా అన్నాను. నేను ఆల్రెడీ ఒక జాబ్ చేశానన్న, తర్వాత కొంత ఇబ్బందుల వల్ల జాబ్ మానేయాల్సి వచ్చింది. మా హస్బెండ్ కూడా రీసెంట్గా వాళ్ళ మదర్ కోసం జాబ్ మానేసి ఇంటికి రావాల్సి వచ్చింది. మేమిద్దరము జాబ్ లేదన్నా. అయితే రాయేష్ ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ ద డాష్. మీరందరూ కాపాడుకున్న ప్రాణం, మీరందరూ కూడా డబ్బులు వేసి తన కోసం మీరందరితో పరితపించిన ప్రాణం ఏబాయ్ రాయేష్. మీ అందరి సమక్షంలో రాయేష్ తరఫున, నా తరఫున, అందరి తరఫున, అసోసియేషన్ తరఫున కృతజ్ఞతాభివందనాలు. రాయేష్ ఒక్క 2 minutes. గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఎవ్రీవన్. నా పేరు రాజేష్ బాబు, 18th బ్యాచ్. మన ఫస్ట్ బ్యాచ్ నుంచి ఇప్పుడు ఉన్న లాస్ట్ 32, 33 బ్యాచ్ వరకు మన గ్రాండ్ స్కూల్ జేఎన్వి అల్యూమినియం నుంచి చాలా కష్టపడుతున్నారు. సీనియర్స్ కా నుంచి జూనియర్స్ వరకు. మెయిన్లీ మీకు తెలిసిందే హెల్త్ క్యాంప్స్ అంట, కెరీర్ గైడెన్స్ ప్రోగ్రామ్స్, తర్వాత మన స్కూల్కి ఏ యాక్టివిటీస్ ఉన్నా టీచింగ్ గైడెన్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇవన్నీ చేస్తున్నారు. ఎగ్జాంపుల్, ఈ రీసెంట్ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన దాంట్లో నేను కూడా ఒకనే. ఈ గ్రాండ్ అల్యూమినియం అనేది నాకు కూడా సపోర్ట్ చేసి, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే
ఈ నా యాక్సిడెంట్ జరిగినాక అమ్మ వాళ్ళకి ఎవరికి ఎక్కడ వెళ్ళాలో తెలియదు. నంద్యాల పోయినాము, తలకి హెడ్ ఇక్కడ ఆపరేషన్ అంటే మన స్కూల్ సీనియర్స్ కానుంచి డాక్టర్స్ అందరు సపోర్ట్ చేసి అరే ఇక్కడ వద్దురా హైదరాబాద్ తీసుకెళ్ళండి, అక్కడ మన డాక్టర్స్ ఉన్నారు అని నంద్యాల నుంచి అంబులెన్స్ నుంచి హాస్పిటల్ అక్కడ ఇక్కడ అంతా డాక్టర్ కాడ నుంచి అంతా సర్జరీ వరకు మన స్కూల్లో సీనియర్స్ కాడ నుంచి మా క్లాస్మేట్స్ అందరు సపోర్ట్ చేశారు. తర్వాత మా 18th బ్యాచ్ నుంచి ఏదన్నా అల్యూమినియంకి సపోర్ట్ చేయాలన్నా ఏదన్నా ముందుకు తీసుకొని చేయాలన్నా మేము ఎప్పుడు మా బ్యాచ్ నుంచి సపోర్ట్గా ముందుకు వస్తామని కృతజ్ఞతలు చేసుకుంటాం. ఒక విజన్తో ఒక ఆలోచనతో ఏ విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలి జేఎన్యూ అల్యూమిని అని ఒక ఎలాబొరేటెడ్ మెసేజ్ ద్వారా మీ అందరికీ అందించాడు. దట్ ఆర్ ట్రూ ఫ్యాక్ట్స్. ఓకే, వి హావ్ టు యాక్సెప్ట్ ఆల్ ద ట్రూత్స్. మనం చూస్తున్నాం ఈ రోజు ఈ జేఎన్యూ అల్యూమిని ముందుకు వెళ్తుంది అంటే దానికి మొట్టమొదటిగా ప్రధాన కారణము మన సీనియర్స్ అయిన హుసేన్ బాషా అన్న అండ్ సతీష్ అన్న. నా ఎంత కష్టపడ్డారంటే వాళ్ళిద్దరూ ఈ అల్యూమిని ఇంతగా ముందుకు వెళ్ళడానికి అన్ని విధాలు. మా వినయ్ కుమార్ అంటే నా జూనియర్ అని గర్వపడుతున్నా, ఎందుకంటే ఒక జూనియర్ అయ్యండి ఒక 12th బ్యాచ్ అయినా మా వినయ్ ఈజ్ డూయింగ్ ఎక్సలెంట్ వర్క్ ఇన్ జేఎన్యూ. గట్టిగా ఒకసారి చెప్పండి కొడతామండి, ఎందుకంటే ఈ టైం కొరకు మనీ కొరకు కష్టపడతారు, కానీ వినయ్ పిల్లలకి ఏదో చేయాలి తపన, స్కూల్ కొరకు ఏదో చేయాలి తపనతో ముందుకెళ్ళి తీసుకెళ్తున్నాడు. కాబట్టి అలాంటి టీంని ముందు ఖచ్చితంగా మనము గట్టిగా సపోర్ట్ చేద్దాం. అండ్ ఐ లవ్ యూ 14th బ్యాచ్ లక్ష్మణ్, బికాస్ లక్ష్మణ్ డూయింగ్ ఎక్సలెంట్ వర్క్స్. మనకి ఫేస్ కనిపిస్తుంది కానీ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో కనిపించే లక్ష్మణ్ ఉన్నాడు. లవ్ యూ జగన్, లవ్ యూ లక్ష్మణ్, లవ్ యూ. గట్టిగా మరి మన ముందుకు విభవ డాన్స్ వస్తుంది. దయచేసి ముందుకు మనందరూ గట్టిగా ఒక అపాపను ఎంకరేజ్ చేద్దాం. గట్టిగా ఒక చప్పటితో ఆహ్వానిద్ద పాపను. किसना है वो किसना है वो किसना है किसना है प्यार में खोई प्यार की धुन में जागी न सोई, प्यार में डूबी प्यार में खोई प्यार की धुन में जागी न सोई। दुनिया से है वो अनजानी सब कहते हैं प्रेम दीवानी, किसना से मिलती है भूल के हर बंधन हो, किसना की माला की जपती है वो जोगन।
राधा है वो राधा है वो राधा है राधा है जो है तेरा मन भैरो वाला जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला वो किसना है वो किसना है वो किसना है किसना దాటుకొని వెళ్తాం. అట్లా మన స్కూల్లో స్టార్టింగ్ లోనే ఒక గేట్ ఉంటుంది, ఆర్చ్ ఉంటుంది. ఆ ఆర్చ్ దాన్ని ఎంతో ఫండింగ్ చేసింది థర్డ్ బ్యాచ్. ఒక్కసారి చెప్పండి గట్టిగా, చెప్పండి గట్టిగా. అట్లాంటి థర్డ్ బ్యాచ్ చెప్పండి. ఎలా ఉన్నారు అందరికీ? గుడ్ ఈవినింగ్. ఈ జేఎన్వికేతో నాకున్న అనుబంధాన్ని 2 మాటల్లో చెప్తాను. నేను 5th క్లాస్ వరకు మ్యాథ్స్ లో టాపర్. నవోదయకు వచ్చిన తర్వాత పాస్ కావడమే గగనమైపోయింది. ఎందుకో తెలుసా? ఈ క్యాంపస్ లో ఇంత గ్రీనరీగా ఉంది అంటే మనము నవోదయ క్యాంపస్ లోనే నర్సరీని పెట్టి ఈ చెట్లు మొత్తం వేసాము. అందులో స్టార్టింగ్ 3 బ్యాచెస్ రాత్రి కష్టపడి నర్సరీని తయారు చేసేసి ఇంత ఈ క్యాంపస్ లో ఇంత గ్రీనరీ చేసాము. ఆ టైంలో మ్యాథ్స్ క్లాస్ నాకు ఎప్పుడైతే ఉంటాదో కృష్ణమూర్తి సార్ వచ్చారా నర్సరీ పోతామని చెప్పేసి తీసుకుపోయేటోళ్ళు. నర్సరీ చేసి క్యాంపస్ మీద గ్రీనరీ చేశాము. స్టార్టింగ్ 3 బ్యాచెస్ గోస్ టు క్రెడిట్స్. ఇంకొకటి మన బాబ్జీ సార్ గేమ్స్ లో నేను ఆల్మోస్ట్ నవోదయ తరఫున మంచి టాప్ పొజిషన్ లో వెళ్ళాను. ఓకే, రీజనల్ లెవెల్ వరకు వెళ్ళాను. ఓకే, సార్ కూడా మనకు కోట్ వేయాలా, ఏది ట్రాక్ వేయాలా, నాయక్ వచ్చారా, ఏది పౌడర్ తీసుకొని, ఏది మన దొప్పుడు అన్ని తీసుకొని ఐటమ్ చేసుకొని ప్లస్ మన గేమ్స్ వాళ్ళందరికీ ఎవరెవరికి ఐటమ్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి సార్ నాయక్ వచ్చారా. అప్పుడు కూడా మ్యాథ్స్ క్లాస్. ఓకే, నిజంగా చెప్పాలంటే కానీ నవోదయ అనేది నేను మ్యాథ్స్ లో పాస్ మార్కులే వచ్చినా కానీ నవోదయ నాకు ఏం తెలిపించిందంటే నవోదయ మనకు జీవితాన్ని నేర్పిస్తుంది. మీకేం చెప్పాను? 5th క్లాస్ వరకు టాపర్, నవోదయలో ఓన్లీ పాస్ అయినా ఎంపీసీ తీసుకున్నా. పాస్ మార్కులతో ఎంపీసీ తీసుకొని ఇంజనీరింగ్ కంప్లీట్ చేసుకొని జీవితంలో ఉన్నత స్థాయికి ఎదిగిన దానికి నవోదయ నాకు ఇచ్చిన యొక్క మంచి జన్మ అని చెప్తాను. సో నవోదయ ఇస్ ఫర్ ఎవర్. అలాగే ఒకే ఒక మాట, భారతదేశంలో మొత్తము నవోదయ బాగా స్ట్రెంథన్ అయినాయి. మన కర్నూలు నవోదయ స్ట్రెంథన్ కాలేదు. ఒక్కసారి ఆలోచన చేసి మన అలుమిని స్ట్రెంథన్ చేసుకుందాము, మంచి మంచి ప్రోగ్రామ్ చేసుకుందాము, మంచి మంచి లీడర్ను ఎన్నుకోండి. అలాగే నేనేం చెప్తానంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కమింగ్ సిల్వర్ జూబ్లీ బ్యాచ్ ఒకటి ఉంటుంది. ఆ బ్యాచ్ ని ఖచ్చితంగా మీరు యొక్క ఈ బాడీలో కన్సిడర్ చేసుకోండి. ఎందుకంటే సిల్వర్ జూబ్లీ ఫంక్షన్ వాళ్ళు చేసుకోవాలా, కానీ మనమందరం మనమే ఉంటామంటే కుదరదు. ఓకే, మీరు ఎంతమంది ఉన్నా కానీ రాబోయే సిల్వర్ జూబ్లీ టీం ని మీరు దాంట్లో ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటే మీరు ప్రతి సంవత్సరము మీ అల్యూమిని గ్రాండ్ గా చేయవచ్చు అని చెప్పేసి నా యొక్క ఆలోచన. అందరూ ఈ యొక్క అల్యూమిని స్ట్రెంథన్ చేసుకొని మన భవిష్యత్తులో మంచి ఒక ట్రస్ట్ గా అభివృద్ధి చేసుకుంటే మనకు రాబోయే తరానికి మనకు మన ఫ్యామిలీకి ఉపయోగపడుతుందని చెప్పేసి నా ఆలోచన. జై జేఎన్వీకే అల్యూమిని. వైల్డ్ ఫైర్ తగ్గలేదా మన సీనియర్స్? ఈ రోజు మీరు చూడబోతున్నారు. ఈ రోజు అందరూ నిద్ర అస్సలు పడదు. ఎందుకంటే రాత్రి అంతా ఈ ప్రోగ్రామ్ గురించి మీ మైండ్ రన్ అవుతూనే ఉంటది. అరే నేను చిన్నప్పుడు అలా ఉన్నా, చిన్నప్పుడు ఇలా ఉన్నా, ఒకసారి డ్యాన్స్ చేసిన వాంతో కూడా పడినా, మీతో కూడా పడినా అని ఎన్నో ఎమోషన్స్ ఈ రాత్రి మీకు క్యారీ అవుతున్నాయి కదా. గట్టిగా చెప్పండి ఒకసారి కదా.
ఎందుకంటే ముందుకు వచ్చాది మన ముందుకు వచ్చాది డ్యాన్స్ చేసుకుంటాం ముందుకు వచ్చాది మూషిక వాగణ మోదక చేస్త చామర కర్ణ విలంబిత సూత్ర వామన రూప మహేశ్వర పుత్ర దీన వినాయక పాద నమస్తే మూషిక వాగణ మోదక చేస్త చామర కర్ణ విలంబిత సూత్ర వామన రూప మహేశ్వర పుత్ర దీన వినాయక పాద నమస్తే దీన వినాయక పాద నమస్తే సరస్వతీ నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు మే సదా సరస్వతీ నమస్తుభ్యం వరదే కామరూపిణి విద్యారంభం కరిష్యామి సిద్ధిర్భవతు మే సదా సిద్ధిర్భవతు మే సదా నమస్తేస్తు మహామాయే శ్రీపీఠే సురకోటితే శంఖచక్ర గదాధరే మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే నమస్తేస్తు మహామాయే శ్రీపీఠే సురకోటితే శంఖచక్ర గదాధరే మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే మహాలక్ష్మి నమోస్తుతే ఆంగికం భువనం యస్య వాచికం సర్వవాంగ్మయం ఆకార్యం చంద్రతారాధిపం ఆకార్యం చంద్రతారాధిపం నమః సాత్వికం శివం 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 हुस्न तेरा तौबा 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 लगदा इरादा तुम्हारी लंबी नहीं रखी है मुटियार ने है देखदा परादा नहीं हूं देखदा परादा
दिल जो जुबान मेरी जान उस पे मर मिट जाए मैं जो पठान मेरी जान महफिल ही मिट जाए दिल जो जुबान मेरी जान उस पे मर मिट जाए Dance with me now, I can't break away. आज सारी फिक्रें तू shake away. दिल थिरकता डांस वाले groove पे. नाचूं मैं तू step मेरा make away. आज सारे काम कर दे डाल के. रख देना दिन नाची जाए ताल पे. इसको jazz blues में सारे भूल के. ऐसे वाले गीत पे तू झूल के. भले किया चया रे अब करता था तैया रमैया मसावैया గట్టిగా ఒకసారి చెప్పండి కొడదామా ప్రియతమా నీ వదట కుశలమా నీ వదట కుశలమే గుండెల్లో గాయమేదో తలంగు మారిపోయి మాయ చేసి నా మాయే ప్రేమాయే ఎంత నోయమైన గాలి నా మేనికేమి కాదు పువ్వు సోకే నీ సోకు కన్నీని వెలికి రాని వెర్రి ప్రేమ కన్నీటి ధారలోన కరుగుతున్నదే నాదు శోక మోపలేక నీ గుండె బాధపడితే తాడలన్నదే మనుషులెరగలేరు మామూలు ప్రేమ కాదు అగ్ని కంటే స్వచ్ఛమైనది మమకారమే ఈలాలి పాటగా రాసే హృదయమా ఉమాదేవిగా శివుని అర్ధభాగమైన లోకమా శుభలాలి లాలి జో లాలి లాలి జో ఉమాదేవి లాలి జో లాలి లాలి జో మమకారమే ఈలాలి పాటగా రాసే హృదయమా నా హృదయమా థ్యాంక్ యూ ನಾನು ದೇವರಾಣೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದಿಲ್ಲಮ್ಮ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದಿಲ್ಲಮ್ಮ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದಿಲ್ಲಮ್ಮ
ದೇವರಾಣೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದಿಲ್ಲಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಾನು ದೇವರಾಣೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದಿಲ್ಲಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನನ್ನ ಬಾಯಿಗೆ ಬೆಣ್ಣೆಯ ಮೆತ್ತಿದರಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಾನು ದೇವರಾಣೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದಿಲ್ಲಮ್ಮ ನೀನೇ ನೋಡು ಬೆಣ್ಣೆಗಳಿಗೆ ನೀನೇ ನೋಡು ಬೆಣ್ಣೆಗಳಿಗೆ ಸೂರಿನ ನಿಲುವಲ್ಲಿ ನೀನೇ ನೋಡು ಬೆಣ್ಣೆಗಳಿಗೆ ಸೂರಿನ ನಿಲುವಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಾನೆ ತೆಗಿಯಲಿ ಅಮ್ಮ ಹೇಗೆ ತಾನೆ ತೆಗಿಯಲಿ ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಅಮ್ಮ ನಾನು ದೇವರಾಣೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದಿಲ್ಲಮ್ಮ ಶ್ಯಾಮ ಹೇಳಿದ ಬೆಣ್ಣೆ ಮೆತ್ತಿದ ತನ್ನ ಬಾಯಿ ಒರೆಸುತ್ತ ಶ್ಯಾಮ ಹೇಳಿದ ಬೆಣ್ಣೆ ಮೆತ್ತಿದ ತನ್ನ ಬಾಯಿ ಒರೆಸುತ್ತ ಬೆಣ್ಣೆ ಒರೆಸಿದ ಕೈಯ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಮರೆಸುತ್ತ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಅಮ್ಮ ನಾನು ದೇವರಾಣೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದಿಲ್ಲಮ್ಮ ಎತ್ತಿದ ಕೈಯ ಕಡಗೋಲನ್ನು ಮೂಲೆಲಿಟ್ಟು ನಕ್ಕಳು ಗೋಪಿ ಸೂರದಾಸ ಪ್ರಿಯ ಶ್ಯಾಮನ ಸೂರದಾಸ ಪ್ರಿಯ ಶ್ಯಾಮನ ಮುತ್ತಿಟ್ಟು ನಕ್ಕಳು ಗೋಪಿ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಅಮ್ಮ ನಾನು ದೇವರಾಣೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದಿಲ್ಲಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ನಾನು ದೇವರಾಣೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಕದ್ದಿಲ್ಲಮ್ಮ చాలా మంది మొత్తం ఆలమ్ని సభ్యులంతా కూడా డబ్బులు ఇస్తామని చెప్తే వాడు వద్దన్నాడు. అయినా సరే వాళ్ళు అదే పనిగా వాళ్ళ ప్రేమ కొద్దీ ప్రతి బ్యాచ్ నుంచి కొంత డబ్బులు ఇచ్చి వాడికి ధైర్యం ఇచ్చి వాడి మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కవర్ చేశారు. అలాగనే మా బ్యాచ్ మేట్స్ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులకు వాళ్ళ బంధుమిత్రులకు చాలా విషయాలు తెలియదు, లోక జ్ఞానం తెలియదు అని చెప్పేసి నంద్యాల నుంచి వాళ్ళని హైదరాబాద్కి హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్లి అక్కడ వాళ్ళకు 2 వారాల పాటు సపోర్ట్ గా నిలబడినారు నా 18th బ్యాచ్ మిత్రులు. అలాగనే కేవలము ఆర్థిక సహాయము మనోధైర్యమే కాదు, నా మిత్రులు మురళి మరియు రవితేజ రక్తదానం కూడా చేశారు నా ఫ్రెండ్ రాజేష్ కోసం. ఓకే, ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మన సంబంధం రక్త సంబంధం, మనమంతా నవోదయ కుటుంబ సభ్యులం. ఓకేనా? సో ఇలా కేవలం 18th బ్యాచే కాదు, ఫస్ట్ నుంచి కూడా లాస్ట్ వరకు రాజేష్ హెల్త్ ఎలా ఉంది, ఎటువంటి ఇబ్బందులు గురి అవుతున్నారు అని చెప్పి తెలుసుకుంటూ నిత్యము వాకప్ చేస్తూ వినయ్ అన్న మాకు అండదండగా ఉంటూ సపోర్ట్ చేస్తూ వచ్చాడు. అదే కాకుండా ఎంతో మందికి మిగతా బ్యాచెస్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తూ కూడా ముందుకు వస్తున్నాడు. ఇక్కడ ఎందుకు వినయ్ అన్న పేరు ప్రస్తావిస్తున్నానంటే ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి క్రెడిట్స్ ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ బ్యాచ్ నుంచి 31st బ్యాచ్ వరకు అందరూ పనులు చేశారని. కానీ వినయ్ అన్న గురించి ఎందుకో నాకు చెప్పాలనిపించింది. దాదాపు గత 3 నెలల నుంచి అన్న రాత్రి
వండర్ఫుల్ ఇప్పుడు చూడు అల్లంత దూరాన తారక కళ్ళెదుట నిలిచిందై తీరుగా అరువైన చిన్నారిగా కోయిల్లో నేరేగిన కొలుల్లో కొలుండగా అల్లంత దూరాన తారక కళ్ళెదుట నిలిచిందై తీరుగా claps to it. కన్యదానంగా ఈ సంపద చేపట్టే వరుడే శ్రీహరి కాడ పొందాలనుకున్నా పొందే వీలుందా అందరికీ అందరిది సుందరి నీడ ఇందరి చేతులు పంచిన మమత ప్రతి జ్ఞాపకం కొల్లో నేరేగిన గుండెల్లో కొలువుండగా అల్లంత దూరాన తారక కళ్ళెదుట నిలిచిందై తీరుగా. థ్యాంక్ యూ. Thank you.
జరుగుతున్నా ఎన్నెన్నో జరుగుతున్నా ఏమో ఏమైందో నాలో ఏమైందో ఏమో ఏముందో ఇక ముందే మాకుందో ఇదేమిటో ఈ మాయ పేరేమిటో ఇదేమిటో ఈ మాయ పేరేమిటో ఏవేవో కలలు కన్నా ఏమైపో కదులుతున్నా ఏమైందో తెలియకున్నా ఎన్నెన్నో జరుగుతున్నా ఏమో ఏమైందో నాలో ఏమైందో ఏమో ఏమైందో ఇక ముందే నాకుందో ఏముండదండి ముందే ఏముండదు బాధ గురించి పాట పాడతాము పెళ్ళైన తర్వాత పడే ఆదరా బాధరా అరే నువ్వు వెళ్ళి గొంతులో పడుతున్నారే సోదరా సోదరా అరే పెళ్ళంటే నువ్వు వెళ్ళమంటారా ఆదరా బాధరా నువ్వు వెళ్ళి గొంతులో పడద్దురా చెడిపోవద్దు బ్రహ్మచారి పడిపోవద్దు కాలచారి తలి పెట్టొద్దు క్రమకాలి ఆలి అంటే భద్రకాలి కళ్యాణమే కదురా జన్మంత వీడుదల లేదురా నీ కొంప మంచేస్తుందిరా అప్పుకోలేని నీ కాపరా డోంట్ మ్యారీ happy don't marry everybody don't marry hey be happy oh don't marry hey be happy hey
నవ్వు ట్రిప్పింగ్ 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 ఆన్ యూ నా ప్లేలిస్ట్ వైపోయావు క్రేవింగ్ 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 ఫర్ యూ నా పిల్లో పక్కన నవ్వు నువ్వు ట్రిప్పింగ్ 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 ఆన్ యూ నా ప్లేలిస్ట్ వైపోయావు మనకు చాలా ఈవెంట్ ఉంది. మెయిన్ ఈవెంట్ వచ్చి ర్యాంప్ వాక్ ఉంది. 1 to 31 బ్యాచెస్. మీ టాలెంట్ ని ర్యాంప్ వాక్ కాబట్టి దయచేసి ప్లీజ్ బీ ప్రిపేర్డ్. ర్యాంప్ వాక్ గట్టిగా ఒకసారి చాలా మంది ఇక్కడ భోజనం ఉన్నారు, మీరు గట్టిగా భోజనం చేయండి. ర్యాంప్ వాక్ రెడీ కాండి. తొందర రెడీ అండి. ర్యాంప్ వాక్ ఉంది. దయచేసి 1 to 31 బ్యాచెస్ ఎవరైతే ఉన్నారో అందరి కొరకు ర్యాంప్ వాక్ అరేంజ్ చేసింది. ఇద్దరు కింద గట్టిగా బలమైన స్టేజ్ ఏర్పాటు చేయండి కాబట్టి దయచేసి ఎక్కడున్న అందరూ రెడీ అండి. తాను పలికితే చాలు